सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां हुण तक दीयां खास खबरां ते। कोरोना वायरस ने भारत में मचाई तबाही। 12,000 तो वध हुई कोरोना पीड़ितां की गिणती। 314 लोगों की हुई मौत। सेहत मंत्रालय ने सांझी की जानकारी। पंजाब में कोरोना के मामलों की गिनती हुई 197। हुण तक 14 लोगों की हुई मौत। गुरदासपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए बजुर्ग की मौत। पटियाला में सामने आया नवा मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए वध तो वध टैसट करने की लोड़। राहुल के मुताबिक लॉकडाउन एक पाज बटन है, ना कि इलाज। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के नाल भारत में भी तबाही मचा रहा है। सेहत मंत्रालय वालों जारी ताज़ा अंकड़ियां के अनुसार भारत में संक्रमित कोरोना वायरस की गिनती वध के 12,380 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 941 नवे केस सामने आए ने और 37 लोगों की मौत हुई है। देश में हुण तक 414 व्यक्तियों की मौत कोरोना के नाल हुई है। हालांकि 1,499 मरीज भी इस बीमारी को हराने में सफल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 30,000 टैसट किए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17 मामले सामने आए ने। पंजाब में कोरोना के 197 मामले सामने आ चुके हैं। सूचना और लोक संपर्क विभाग पंजाब वालों जारी मीडिया बुलेटिन अनुसार कोरोना के हुण तक 5,524 नमूने भेजे गए हैं, जिन्हां विचों 197 की रिपोर्ट पॉजिटिव और 4,727 की रिपोर्ट नैगेटिव आई है, जबकि 600 नमूनों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना के कारण हुण तक सूबे में कुल 14 मौतां भी हो चुकी हैं। पटियाला विखे कोरोना पॉजिटिव का एक होर मामला सामने आया है। कोरोना पीड़ित व्यक्ति बुक्स मार्केट का रहने वाला है, जो कि बीते दिन ही पटियाला के सफावादी गेट के कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया सी। पटियाला में हुण तक कोरोना पॉजिटिव के कुल 7 मामले सामने आ चुके हैं। मैं डॉक्टर हरीश मल्होत्रा सिविल सर्जन पटियाला दसना चाहता कि जिहड़े कल सफावादी गेट वाले सज्जन का टैसट कोविड का पॉजिटिव आया सी, उन्हां दे एक कॉन्टैक्ट किताबां वाले बाजार दे बशिंदे जिहड़े कि उम्र तकरीबन 50 साल है, उन्हां दा भी टैसट अज पॉजिटिव आया है। तो उन्हां नूं भी असीं आइसोलेशन वार्ड 'च शिफ्ट करता है, तो नाल उन्हां दे 3 फैमिली मैंबरस नूं भी असीं शिफ्ट कर रहे हैं। उन्हां दे भी टैसट ले जाणगे। इस तो एक गल बड़ी वाजे हुंदी है, मैं पटियाला निवासियों नूं बड़ी हत्थ जोड़ के बेनती करना चाहना कि सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करो, करफ्यू की पालना करो, हैंड वॉशिंग अपनी बार बार करो, आला दाला साफ रखो, बेलोड़ी मूवमेंट बिल्कुल ना करो। ये बहुत वड्डी एहतियात है। साडे नाल कोऑपरेट करो। सारा प्रशासन, डीसी साहब, असी पुलिस तुहाडी मदद ले 24 घंटे लगी है। आपां तां ही सफल होवांगे इस लड़ाई 'च जे तुसी सारे सानू कोऑपरेशन दिओगे। जिला गुरदासपुर में कोरोना पीड़ित बजुर्ग व्यक्ति संसार सिंह की इलाज दौरान मौत हो गई। कस्बा कानूवाल के पिंड भैणी पसवाल का 60 साला मृतक बजुर्ग का कुछ समय पहला तो इलाज गुरदासपुर चल रहा सी। हालात गंभीर होने तो बाद उसनू अमृतसर के हस्पताल में शिफ्ट किया गया सी। फिलहाल कोरोना पीड़ित मरीज की मौत तो बाद राहत की खबर यह है कि जिले के अंदर हुण होर कोई कोरोना पीड़ित मरीज नहीं है। अमृतसर के सिविल सर्जन ने इस गल की पुष्टि की है। मैडिकल सुपरडेंट गुरु नानक देव हॉस्पिटल डॉक्टर रमन शर्मा जी का फोन आया सीगा कि जिहड़ा गुरदासपुर का मरीज़ हैगा साडे उत्थे दाखल सीगा, वैसे ही क्रिटिकल कंडीशन च आया सीगा, उन्होंने आंदे ही वेंटीलेटर ते पाया गया सीगा। उन्हां दी अज 12:30 बजे डैथ हो गई है। तो उन्होंने मैनूं कहा सीगा भी तुसी सिविल सर्जन गुरदासपुर नूं इनफॉर्म कर दो। वो मैं उस टाइम ही गुरदासपुर नूं इनफॉर्म करता।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ OPD ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ 5 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ OPD ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ OPD ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ OPD ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੋਰ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ OPD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 70 ਤੋਂ 80 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਪਾਜ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਜ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਰਲ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਫੰਡ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਿਰਫ ਟਲੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਦੀ GST ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I'm going to be making some remarks today and they should be taken in the spirit not of criticism but of constructive support and advice. We are in a very serious situation, that is clear, and I think all political parties have to work together and the people of India have to work together if we want to solve this problem and defeat this virus. Now, the first thing to understand is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. Now, what are the things that need to be put in place? The lockdown allows you the time and space to put in medical resources, to ramp up your testing ability, to prepare your hospitals, to get ventilators, to create the type of architecture that is required to fight the virus when it picks up again.
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਯੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂਮ ਐਪ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਮ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ URL ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਾ 4 ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਤੇਗ ਨਗਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 42 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕੀ ਘਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਏਜਡ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸਿਸ ਫਰੰਟ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਤੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸਨੌਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਾਥੀ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਇੰਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 11 ਆਦਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲਾ, ਪਿਸਤੌਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SPD ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ
ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਅੱਗੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਸਟੈਗਰਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1820 ਪਰਚੇਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 38-3900 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ, ਕੰਡਾ ਸਾਰੀ ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ DFSC, DMO ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DMs ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਗਰਡ ਵੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆੜਤੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਕਿਹਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਸਥਿਤ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਫੜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। और बड़ी खुशी हुई है कि अनाज मंडी जिहड़ी बड़ी देर तो तरसयोग बनी हुई सी नाभे दी और 40-42 साल बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने 5 करोड़ रुपया ला के शैड ते अनाज मंडी पक्का फड़ कीता है। अज इन्हां दे प्रदान कीता सारियां दे मंडी दे असीं और मैं समझदा कि बाकी मंडियां वाले भी आके मैनूं तो इउं लगदा कि नाभे दी मंडी पहल ते होगी पूरे पंजाब ते। इउं लगदा जिवें एयरपोर्ट ते फिरदे हुंदे आ असीं। बहुत अच्छे तरीके नाल बनाई गई है। इन्हां नूं सारे मंडी वालिआं नूं मैं मुबारकबाद देनी चाहुंदा। वो फिक्र करने की जरूरत नहीं, सही समय ते सही पास दिते जाने ने। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आउण दित्ती जाएगी। जे कोई दिक्कत कोई मुलाजम कोई भी करेगा वो बर्दाश्त नहीं कर। ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਭਾਦਸੋਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭਾਦਸੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੁੱਟ ਗੁਣਾ 30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੈਅ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਢੇਰੀ कणक दी लगाई जाएगी। अच्छे तरीके देखो किवें लाइन ला के कित्थे ने खड़ना, दूर खड़ना सरकार दे प्रबंध ने, क्योंकि इस महामारी दी करोना दी बीमारी इहनूं जितण लई सानूं पूरा इतिहास रखना पेगा, पूरी प्रोडक्शन रखनी पेगी। तुहानूं असीं 2-3 बोलियां ढेरी दियां लातियां, बाकी शाम तक सारी विक जानी है। और मेरी बेनती है सारे किसान वीरां नूं भी आओ, मैं तो इत्थे तक कहांगा ते पानी जिहड़ा लैके आउणा घरों अपना नाल लैके आओ। किसी की चाह ना पियो, किसी का पानी ना पियो, घरों बोली इत्थे कणक लिया के घरों आओ, घरों जाओ, बिना किसी देखे तो किसी के फड़ते भी ना बैठो। मैं तो कहांगा अपनी जगह अपने नाले कोई लियाओ, एहतियात रखना पेगा। आपां किसी कुर्सी ते जद जांदे ही बैठ जांदे आ, उत्थे खबरां कौन आके बैठ जे, उत्थे फड़ते किते उत्थे किसी आपां बैठे आ,
ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਕੌਣ ਹੱਥ ਲਾ ਜੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇhtiyat ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਆ ਦਸਤਾਨੇ ਨਿਕਲਣ ਟਾਈਮ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਘਨੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭੂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਫਿਰਿਆ ਇੱਕ ਭੇਡਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੂਗੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਭੂਗੀ ਜਾਂ ਸੈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।